Hello everyone, in this class I am going to explain the breakdown mechanisms of diode. Yes. For the diode there exist two types of breakdown concepts. The two types of breakdown concepts are avalanche breakdown and the second Zener breakdown. Yes. So, if we choose a mundu, I'll explain what is a breakdown concept. Okay? Yes. We know for the diode in the reverse bias, what are the characteristics? See the reverse bias characteristics. This is VF and this is VR, IF and IR. We know IR is in microamperes, IF is in milliamperes. Yeah. So diode reverse bias lo unnappudu all the majority charge carriers are attracted by the terminals of the battery. The minority carriers cross the junction. So the current in the reverse bias is due to the minority charge carriers, which is very less, and it is of the order microamperes. In the reverse bias, actually, this is the circuit. See this. Yes, though you are applying lot of voltage, and chala voltage me reverse bias lo apply chesina, current ento vastundi chala takkuva. Mara voltage em avutundi? Suppose if you apply 10 volts of reverse bias voltage, daniki tagga current raadu manaki. Ento vastundi current chala takkuva. Mara voltage ento em ayipotundi annante, if you connect a voltmeter here, it settles across the diode. Okay, and we apply chestunna voltage dadapu across the diode undipotundi. So appudu diode ki em avutundi cheppandi? Diode em ayipotundi? Yes, diode gets heated up. So heat ayipothe diode chuttupakkala unna temperature increase ayipotu unte em jarugutundi diode ki? Aa diode lo unna electrons and holes, covalent bonds with mottaniki temperature increase ayipotu unte covalent bond lo unna electrons ki ee energy thermal energy apply ayipoyi electrons ఏమైపోతే covalent bond lo unnavi move అయిపోతాయి. మూవ్ అయిపోతున్నాయంటే ఏమని చెప్పాను పాస్ట్ క్లాసెస్ లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే వాటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుందో చాలా సింపుల్ గా బాండ్ బ్రేక్ చేసుకుని వచ్చేస్తాయి బయటికి. సో అలా బాండ్ బ్రేక్ చేసుకుని బయటకు వచ్చేసి అలా బయటకు వచ్చేసిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంకా చాలా బాండ్స్ ని బ్రేక్ చేసి టోటల్ గా ఒక టైం దగ్గర చాలా ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఏ బాస్ లో ఉందంటే మన డయోడ్ ఇస్ ఇన్ రివర్స్ బాస్. బట్ రివర్స్ బాస్ లో అయినా సరే ఏం జరిగింది, చాలా ఫ్రీ చార్జ్ క్యారియర్స్ వచ్చేసినాయి. మరి ఆ చాలా ఫ్రీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఏమైపోతాయి చెప్పండి? హోల్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో మీరు అప్లై చేసిన రివర్స్ బయాస్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ద రివర్స్ బయాస్ ఫర్ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్. అంటే P లో ఉన్న హోల్స్ ఇక్కడికి అట్రాక్ట్ అయిపోతాయి, N లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి అట్రాక్ట్ అయిపోతాయి ఎప్పుడు ఇనిషియల్ గా. బట్ ఎప్పుడైతే ఇలాంటి కొత్తగా థర్మల్లీ జనరేటెడ్ క్యారియర్స్ బాగా ఎక్కువ జనరేట్ అయిపోతున్నాయో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? P లో చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, N లో చాలా హోల్స్ ఉంటాయి. అవేం చేస్తాయి? దే విల్ క్రాస్ ద జంక్షన్ అండ్ దే విల్ కాన్స్టిట్యూట్ ఎ కరెంట్ విచ్ ఇస్ వెరీ హై. ఎక్కడ కరెంట్ ఉండేది? రివర్స్ బయాస్ లో. సో ఏం జరుగుతుంది? టోటల్ గా రివర్స్ బయాస్ లో కూడా మీకు చాలా కరెంట్ వస్తుంది. ఎక్కడ ఒక పర్టికులర్ V దగ్గర. ఓకే, సో అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమైపోతాయో చూడండి. ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వరకు తక్కువ కరెంటే వస్తుంది, బట్ వన్ దిస్ రీచెస్ ఎ సర్టెన్ వాల్యూ ఆఫ్ రివర్స్ వోల్టేజ్ ద కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ లైక్ దిస్. ఓకే, కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ లైక్ దిస్. ఎస్, ఇలా రివర్స్ బయాస్ లో కరెంట్ సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అయ్యే కాన్సెప్ట్ ని ఏమంటారు అని అంటే బ్రేక్ డౌన్ అంటారు. ఓకే, యాక్చువల్లీ రివర్స్ బయాస్ లో మనకు వచ్చే కరెంట్ చాలా తక్కువ, బట్ అట్ దిస్ పాయింట్ యు ఆర్ గెటింగ్ maximum current even in reverse bias. Okay, so this is the concept of breakdown. Okay, so ఇప్పుడు మనకి breakdown లో ఉన్న two types గురించి మాట్లాడుకుందాం, avalanche breakdown and Zener breakdown గురించి. Okay, so clear గా ఇప్పుడు నేను avalanche breakdown ని explain చేస్తాను. Avalanche breakdown. Yes, this avalanche breakdown generally occurs in lightly doped diodes. Okay, was the first point. Yes, lightly doped diodes. See, reverse bias kada idanta. So ఒకసారి నేను reverse bias మీకు ఆ డయోడ్ ని డ్రా చేస్తాను.
ఎస్. సో p టైప్ అండ్ n టైప్. సో p లో ఏమేమి ఉంటాయో మీకు తెలుసు. Acceptor ions, SCO, donor ions. For every acceptor ion, there is one hole, and electrons are there as minority charge carriers. And here, for every donor ion, yes, it donates one electron. Okay? Yes. Minority carriers ga evaru untaru, holes untaru. Okay? So ila untundi ఇది. Okay. సో ఇప్పుడు రివర్స్ బయాస్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, హోల్స్ అన్ని ఇట్లా అట్రాక్ట్ అయిపోతాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఇక్కడ అట్రాక్ట్ అయిపోతాయి. సో మనకి ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, ఒక చాలా ఎక్కువ స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్ ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. చాలా ఎక్కువ స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్. దిస్ ఇస్ ఆల్ యువర్ స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్. It won't consist of any free charge carriers. Okay, ఇదంతా మీకు స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్ అన్నమాట. బట్ రిమెంబర్ అవర్స్ ఇస్ లైట్లీ డోప్డ్ డయోడ్. మనకు తెలుసు ఈ స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్ దగ్గర నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను పాస్ట్ క్లాసెస్ లో. ఏమని, స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్ ఫామ్ అయిన దగ్గర ఇటువైపు అంతా పాజిటివ్ చార్జ్, ఇటువైపు అంతా నెగిటివ్ చార్జ్ ఉన్నట్లు ఉంటుంది. సో దర్ ఎగ్జిస్ట్ ఫ్లక్స్ లైన్స్. ఆ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఉంటాయి. దానివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది కదా. సో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఎస్ రివర్స్ బయాస్ అప్లై చేసేసాం. సో మీకు మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎక్కువ ఇక్కడ అట్రాక్ట్ అయిపోతాయి కాబట్టి స్పేస్ చార్జ్ విడ్త్ అలా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. స్పేస్ చార్జ్ విడ్త్ పెరిగినా సరే ఇక్కడ లైట్లీ డోప్డ్ కాబట్టి ఎక్కువగా అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమి క్రియేట్ అవ్వదు, బికాస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇమ్మొబైల్ అయాన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు రివర్స్ బయాస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నా, రివర్స్ బయాస్ అప్లై చేస్తూ ఉన్నా, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతున్నా సరే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చాలా తక్కువ. ఓకే, సో ఈ తక్కువ ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, తిరిగి ఈ క్యారియర్స్ మీద అప్లై అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ మొత్తం అట్రాక్ట్ అయిపోయినాయి. ఇక మీకు ఉన్నది ఎవరు, మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్. సో మీరు అప్లై చేస్తున్న వోల్టేజ్ వల్ల వచ్చిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ చిన్న మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ కి కొంచెం ఎనర్జీని అది దాని వైపు నుండి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లాగా ఇస్తుంది అనమాట. సో అప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయి, సపోజ్ ఎస్ ఒక సపోజ్ ఈ పీ టైప్ లో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోండి. ఏంటి అది ఏం చేయగలిగితే చాలు ఇక్కడ అంటే, సపోజ్ మీ దగ్గర ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, రెండు కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు కోవలెంట్ బాండ్స్ లో రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయిగా, ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోయి ఈ బాండ్ ని బ్రేక్ చేసింది అనుకుందాం. ఫైన్, మీకు ఎన్ని వస్తాయి బయటకి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్? 4. దీని నుండి ఒక 2 వచ్చినాయి, దీని నుండి ఒక 2 వచ్చినాయి. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎన్ని బాండ్స్ ని బ్రేక్ చేయగలుగుతుంది? 2 బాండ్స్ ని. రిమెంబర్. ఓకే, సో మొత్తం ఒకటి వస్తే ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చినాయి? 4 వచ్చినాయి. మరి ఇప్పుడు ఈ ఒక్కొక్కటి ఇంకొక 2 బాండ్స్ ని బ్రేక్ చేయగలవు కదా. ఎస్, 1 2 3 4 5 6 7 8. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, యా. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోయి దీన్ని బ్రేక్ చేసింది. ఓకే, ఎస్, 1 2 3 4 బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఎస్, ఇది వెళ్ళిపోయి దీన్ని బ్రేక్ చేసింది. అగైన్ ఎస్, ఎన్ని వస్తున్నాయి ఇక్కడ? Yes. Now this one. Yes. So totally you're going to get count చేయండి ఒకసారి. ఇక్కడ 4 వచ్చినాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. చూసారా? ఓకే, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎలాగోలా కష్టపడి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తీసుకొని 2 కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేక్ చేసింది మినిమం గా అని మాట్లాడుకుంటే, మనకి జస్ట్ ఇంకొక స్టేజ్ తర్వాత అంటే ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ అయితే 4 వచ్చినాయి. ఈ బాండ్స్ మళ్ళీ తిరిగి ఇలా రెండు బాండ్స్ బ్రేక్ చేస్తే 16 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయి. అవునా? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంపాక్ట్ అయనైజేషన్. ఇంపాక్ట్ అయనైజేషన్.
సో ఏమైపోతుంది మరి దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ అయనైజేషన్ వల్ల? ఎస్, చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ జనరేట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చిన ప్రతి ప్లేస్ కూడా హోల్ అని మీకు తెలుసు. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తే అన్ని హోల్స్ ఉంటాయి. సో ఒక పర్టికులర్ టైం దగ్గర ఎట్లా ఉంటుందంటే యువర్ డయోడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్. సో దట్ constitutes a huge current or large current even in reverse bias. Okay, so this is called avalanche breakdown. So indake endukanu antaru, what is the reason of that name avalanche? Avalanche means the multiplication anamata. Ante ikkada ela jarugutundi, 1 4 ichindi, 4 16 ichindi. It's not like addition, it is like multiplication. Okay, so that concept is called avalanche. Okay, అండ్ ఇలా ఒకటి వెళ్ళి ఇట్లా బ్రేక్ చేసి ఇంపాక్ట్ చేసి బయటకి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకురావడాన్ని ఏమంటారు అని అంటే ఇంపాక్ట్ అయనైజేషన్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అండ్ దిస్ అకర్స్ ఇన్ లైట్లీ డోప్డ్ డయోడ్స్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, తర్వాత ఇదే కాన్సెప్ట్ ఒకవేళ జీనర్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి రెండింటికి అంటే జీనర్ బ్రేక్ డౌన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఐ థింక్ అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. లెట్ us speak about జీనర్ బ్రేక్ డౌన్. ఈ జీనర్ బ్రేక్ డౌన్ కాన్సెప్ట్ దేనిలో వస్తుంది, ఎట్లాంటి డయోడ్ లో వస్తుందంటే హైలీ డోప్డ్ డయోడ్స్. హైలీ డోప్డ్ డయోడ్స్ అన్నమాట. హైలీ డోప్డ్ డయోడ్స్ అంటే ఇప్పుడు దీనిలో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి ఒకసారి. కొన్ని యాక్సెప్టర్ అయాన్స్, ఇక్కడ ఇటువైపు ఇంకా చాలా డోనర్ అయాన్స్, ఫుల్ గా ఉంటది అన్నమాట, చాలా ఫుల్ గా, చాలా హెవీ దీనిలో. ఓకే, అలానే ఇటువైపు చాలా హోల్స్, ఇటువైపు చాలా ఎలక్ట్రాన్స్. ఎస్, అలానే మైనార్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, హియర్ మైనారిటీ అయినా సరే ఎక్కువే ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా మైనారిటీ అయినా హోల్స్ ఇక్కడ ఎక్కువే ఉంటాయి. ఇలా చాలా డెన్స్ గా ఉంటుంది అన్నమాట డయోడ్. ఓకే, ఇలాంటి డయోడ్స్ లో అక్కర్ అవుతుంది జీనర్ బ్రేక్ డౌన్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. అయితే ఇక్కడ మీకు సెంటర్ లో మీకు డిప్రెషన్ రీజన్ ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది కదా. నేను కొంచెం రబ్ చేసి డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ ఈజీ అవడం కోసం. చాలా డెన్స్ అన్నమాట, ఎందుకంటే హైలీ డోప్డ్ డయోడ్ కదా, అన్ని క్యారియర్స్ ఎక్కువే ఉంటాయి. సో చాలా డెన్స్ గా ఉంటుంది స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే చాలా డెన్స్ గా ఉన్న స్పేస్ చార్జ్ రీజియన్ వల్ల స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇందాక అవలాంచ్ లో ఏం చెప్పాను, అది చాలా తక్కువ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే వెరీ వీక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అన్నమాట. ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో చూసాను 500 volts వరకు కూడా క్రియేట్ అవుతుందంట. స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అంత ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది జీనర్ బ్రేక్ డౌన్ కాన్సెప్ట్ లో? సో ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది. దిస్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లైస్ ఆన్ ఆల్ దీస్ క్యారియర్స్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా అంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దాని మీదకి వచ్చేయడం వల్ల, క్యారియర్స్ మీదకి వచ్చేయడం వల్ల సింపుల్ గా ఏం జరుగుతుందంటే వాలెన్స్ బ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాలెన్స్ బ్యాండ్స్ లో నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వచ్చేసి అలానే కోవలెంట్ బాండ్స్ వాటంతటా అవే బ్రేక్ అయిపోయి, ఎందుకు చెప్పండి, చాలా స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యేది. ఓకే, సో అంత స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల వాలెన్స్ బ్యాండ్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి, కోవలెంట్ బాండ్స్ లో ఉన్నవి వాటంతటా అవే బ్రేక్ చేసుకొని కోవలెంట్ బాండ్స్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎవరు వేరే వాళ్ళు ఒకళ్ళు వచ్చి బాండ్ ని బ్రేక్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇందాక ఏం జరిగింది, మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ కొంచెం ఎనర్జీని ఎక్వైర్ చేసుకొని ఒక బాండ్ ని ఏదో కష్టపడి ఒక 2 బాండ్స్ ని బ్రేక్ చేస్తే ఆ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ అలా బాండ్ ని బ్రేక్ చేసి మిగతా వాటిని బ్రేక్ చేసుకుంటూ మల్టిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ లో క్యారియర్స్ క్రియేట్ అయినాయి. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ లో ఆ మల్టిప్లికేషన్ ని స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు అంటే అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ ని దట్ మైనారిటీ క్యారియర్. బట్ ఇక్కడ అంత అవసరంలా, already existing electric field is strong electric field. With that strong electric field, the carriers mix the electrons in covalent bond and the valence electrons take that strong electric field. So takkana emaipothe anta strong electric field teeseskoni, yes, valence band lo unna electrons bayatku vachestayi, covalent bonds lo unna electrons bayatku vachestayi. So ala covalent bonds anni break అయిపోయి బయటకు వచ్చేసి చాలా హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ క్రియేట్ అయిపోయి
సింపుల్ గా ఏం చేస్తాయి మళ్ళీ జంక్షన్ క్రాస్ చేస్తాయి కదా. హ్యూజ్ కరెంట్, ఎక్కడ వస్తుంది కరెంట్? రివర్స్ బయాస్ లో. ఓకే, ఇలా కరెంట్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ యువర్ జీనర్ బ్రేక్ డౌన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే ఓకే, ఈ జీనర్ బ్రేక్ డౌన్ కి అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్, మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఒకటి ఇక్కడ చూసారా? వాట్ ఈస్ ద అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ వచ్చేదేమో లైట్లీ డోప్డ్ డయోడ్స్ లో, జీనర్ బ్రేక్ డౌన్ వచ్చేదేమో హైలీ డోప్డ్ డయోడ్స్ లో. ఓకే, సో ఇక్కడ జీనర్ ఎఫెక్ట్ అని ఇంకొక పాయింట్ చూడాలి. ఎందుకన్నారు ఈ జీనర్ అని అంటే ఈ బ్రేక్ డౌన్ కాన్సెప్ట్ ని కనుక్కున్న సైంటిస్ట్ జీనర్ అన్నమాట. ఎస్, వాట్ ఈస్ దిస్ జీనర్ ఎఫెక్ట్? జీనర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇదే, దీన్నే. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ dense space charge region, the generated electric field is very strong, and that strong electric field applies on the carriers of the PN diode. Therefore, the carriers in valence band and the carriers in covalent bonds will acquire much of energy, and simple ga breakdown concept ante covalent bonds kuda break jarigipoyi మొత్తం క్యారియర్స్ బయటకు వచ్చేసి మనకు కరెంట్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ జీనర్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ. అంటే మీకు ఇంకా ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఇక్కడ కరెంట్ వచ్చేసింది కదా, చాలా ఎక్కువ కరెంట్ వచ్చింది కదా, మీరు ఇంకా ఎక్కువ ఫీల్డ్ అప్లై చేశారు అనుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ వచ్చిన బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ లెట్ ఇట్ బి 10 volts అనుకుందాం కాసేపు. మీరు 10 volts కన్నా ఎక్స్ట్రా ఇచ్చినా సరే ఏం జరుగుతుంది? మీకు ఇక్కడ 10 volts కన్నా మీరు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చినా సరే, వన్స్ బ్రేక్ డౌన్ VBD ఈ వోల్టేజ్ పాయింట్ ని రీచ్ అయ్యాక ఎంత మీరు వోల్టేజ్ అప్లై చేసినా సరే కరెంట్ పెరుగుతుంది, కానీ ఆ వోల్టేజ్ మాత్రం, బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ మాత్రం కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జీనర్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జీనర్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు సో ఎక్కడెక్కడ చూడొచ్చు అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ ని. ఎట్లాంటి లైట్లీ డోప్డ్ డయోడ్స్ అన్నారు కదా, ఏంటో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ లైట్లీ డోప్డ్ డయోడ్స్? మనం జనరల్ గా యూజ్ చేస్తున్న పిఎన్ డయోడ్ ఉంది కదా, ఇన్ దట్ పిఎన్ డయోడ్ ద డోపింగ్ ఈస్ వెరీ లెస్. సో నార్మల్ పిఎన్ డయోడ్ లో అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ అక్కడ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ హైలీ డోప్డ్ డయోడ్స్ అంటే మనకి తెలిసిందే జీనర్ డయోడ్ ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ జీనర్ డయోడ్ ద బ్రేక్ డౌన్ ఇస్ ద జీనర్ బ్రేక్ డౌన్. ఓకే, ఎస్, దట్ ఈస్ అనదర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, అయితే ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజెస్? అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ ఉంది కదా, అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది అని అంటే, ఎస్, దిస్ అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఇస్ హై. ఒక్కొక్కసారి అది 50 volts వరకు కూడా ఉండొచ్చు. బట్ జీనర్ బ్రేక్ డౌన్ ఉంది కదా, అంటే కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే హై అంటే ఇట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 6 volts. ఎస్, టెక్స్ట్ బుక్ మిల్లిమన్ టాబ్ లో ఇది మెన్షన్ చేస్తారు కూడా. And జీనర్ బ్రేక్ డౌన్ అంటే ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 6 volts. ఇట్ హ్యాపెన్స్ అట్ లెస్ దెన్ 6 volts. ఓకే, సో చాలా తక్కువ వోల్టేజెస్ కి జరుగుతుంది జీనర్ బ్రేక్ డౌన్. రీజన్ ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా, తక్కువ వోల్టేజెస్ చాలు బ్రేక్ డౌన్ క్రియేట్ చేయడానికి. బట్ ఇదెందుకు హై వోల్టేజెస్ దగ్గర జరుగుతుంది అని అంటే, మరి లెస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా అక్కడ, ఎందుకు? ఇట్ ఇస్ లైట్లీ డోప్డ్ డయోడ్. సో అందుకని మీకు బ్రేక్ డౌన్ కావాలంటే కంపల్సరీ యూ మస్ట్ అప్లై గ్రేటర్ వోల్టేజెస్. అయితే మన ల్యాబ్ లో మనం ఎప్పుడు కూడా ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేటప్పుడు, పిఎన్ డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు మనం బ్రేక్ డౌన్ రీజియన్ వరకు వెళ్ళాం. అదే జీనర్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ బ్రేక్ డౌన్ రీజియన్ కి వెళ్తాం. బికాస్ yes, for the జీనర్ diode the జీనర్ breakdown is less than 6 volts which can be observable. ఓకే, అంటే మనం మన ల్యాబ్ లో ఉన్న మల్టీమీటర్స్ తో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ వచ్చేటప్పటికి గ్రేటర్ దాన్ 50 volts. ఎస్, జనరల్ గా ఇంత 50 volts మీరు మీ డయోడ్ కి పెట్టేశారు రివర్స్ బయాస్ లో అంటే కాలిపోతుంది డయోడ్, సింపుల్ గా బర్న్ అవుతుంది అనమాట. అందుకని మనం ఎస్ డయోడ్ కి, నార్మల్ డయోడ్ కి, పిఎన్ డయోడ్ కి చేసేటప్పుడు ఈ అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ అంటే మీన్స్ బ్రేక్ డౌన్ అంత వరకు మనం రివర్స్ బయాస్ లో వెళ్ళకూడదు. ఎస్, బట్ జీనర్ లో తక్కువ వోల్టేజ్ కాబట్టి పర్వాలేదు, ఇట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, చేయొచ్చు, మన ఈజీగానే ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అనదర్ డిఫరెన్స్. ఇంకొక డిఫరెన్స్, మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఉంది. ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ మనం టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ గురించి చూడాలి. ఓకే, ఏంటి ఇక్కడ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే మీరు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే, అంటే మీరు ఆ పర్టికులర్ డయోడ్ ఉన్న ప్లేస్ లో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే, ఓకే, వోల్టేజ్ ఏమైపోతుంది, మీరు అప్లై చేస్తున్న వోల్టేజ్ యొక్క నీడ్ ఎంత, అసలు ఏంటి అనేది టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అనమాట. ఒకసారి ఫస్ట్ మనం జీనర్ లో చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది అనేది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ జీనర్ డయాగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి. సో ఆల్రెడీ ఏంటి ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో ఇలా స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్న డయోడ్ కి ఆల్రెడీ చాలా హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారియర్స్, మీరు బయటకు వచ్చేస్తున్న క్యారియర్స్ కి మీరు టెంపరేచర్ అప్లై చేశారనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ఆల్రెడీ చాలా ఎనర్జీతో ఉన్న క్యారియర్స్ కదా, చాలా వచ్చున్నాయి కదా, కొంచెం టెంపరేచర్ కి ఏమైపోతుంది?
ఏమైపోతుంది, ఇంకా చాలా ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి, అవునా? సో అంటే ఎస్ మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఒక పర్టిక్యులర్ కరెంటే కావాలి అని అనుకుంటే ఎస్ మీరు టెంపరేచర్ కనుక ఇంక్రీజ్ చేస్తే యూ కెన్ డిక్రీజ్ యువర్ వోల్టేజ్. బికాస్ సపోజ్ మీరు 10 milliamps కరెంట్ కావాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఓకే, సపోజ్ మీరు ఒక 5 volts అప్లై చేశారనుకోండి, ఆ టైంలో రూమ్ టెంపరేచర్ పెట్టారనుకుందాం, ఓకే, మీరు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆ 10 milliamps కరెంట్ రావాలి అంటే మీరు 5 volts ఆఫ్ రివర్స్ బయాస్ మీరు అప్లై చేయాల్సిన పని లేదు. యూ కెన్ డిక్రీజ్ ద వోల్టేజ్ బికాస్ వోల్టేజ్ చేసే పని ఎవరు షేర్ చేసుకున్నారు, ఇక్కడ టెంపరేచర్ షేర్ చేసుకుంది. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే క్యారియర్ జనరేషన్ మూవ్మెంట్ అంతా ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి you can decrease the voltage to get your required current. Okay, so అందుకని జీనర్ లో ఎలా ఉంటుంది, జీనర్ బ్రేక్ డౌన్ లో ఎస్ నెగటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్, ఓకేనా? సో ఒకసారి రిపీట్ చేయమంటారా? ఏంటి ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఆల్రెడీ చాలా హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారియర్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఎనర్జీ ఉంది వాటికి. సో ఒకవేళ మీకు సపోజ్ ఒక రిక్వైర్డ్ కరెంట్ 10 milliamps కరెంట్ కావాలి, మీవి 5 volts పెట్టుకున్నారు అని అనుకుందాం, ఆ టైంలో రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గరే పెట్టారు. సో ఇప్పుడు సెకండ్ కేస్ లో ఏంటంటే మీకు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే 10 milliamps కరెంట్ క్రాస్ అయిపోతుంది, కానీ మీకు 10 milliamps కరెంట్ రావాలి అంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఈ వోల్టేజ్ ని డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి జీనర్ బ్రేక్ డౌన్ ఇస్ హ్యావింగ్ నెగటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్. ఓకే, మరి అవలాంచ్ ఎలా ఉంటుంది? What about avalanche case? Yes. Now if you see avalanche case, yes, it occurs in a lightly doped diode. Lightly doped diode means the space charge region is very weak region, means dense ga undadu adi. So electric field kuda create ani electric field kuda chaala weak electric field create avutundi. Okay, so ippudu ee weak electric field ela start ayipoyindi manaki avalanche process, oka minority carrier ellipoyi bonds ni break cheyali, idi kada concept. ఓకే, ఇప్పుడు చాలా వీక్ గా ఉన్న డయోడ్ కి మీరు టెంపరేచర్ అప్లై చేసిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, వీక్ గా ఉంది కదా టెంపరేచర్ కదా, ఏం చేసేది అక్కడ క్రిస్టల్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ మూవ్ అయిపోవడం బిగిన్ చేస్తాయి, అంటే మూవ్ అయిపోతా ఉంటాయి, షేక్ అయిపోతా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఏమైపోతాయి ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్, ఈ మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ మైనారిటీ క్యారియర్స్ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఇది వైబ్రేట్ అయిపోతూ ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఆటమ్స్, ఈ మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఆటమ్స్ కి మధ్యలో కొలిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు. ఈ కొలిషన్ జరిగిపోతూ ఉండి ఈ కొలిషన్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది, కొన్ని బాండ్స్ బ్రేక్ అయిపోయి బయటకు రావచ్చు. ఓకే, సో ఎస్ టెంపరేచర్ ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ కొలిషన్ జరగడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో కొలిషన్ వల్ల కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కొన్ని హోల్స్ బయటకు వచ్చేసినాయి అనుకోండి. సో చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ చాలా హోల్స్ వస్తే అక్కడక్కడ తిరిగి వాటి ఆ రెండు పక్కన వాటితో కొలిజన్స్ చేసుకుంటాయి తప్ప అవి పొరపాటును కూడా జంక్షన్ దగ్గర దాకా రాలేవు. బికాస్ ద ఫీల్డ్ ఇస్ వెరీ వీక్ ఫీల్డ్. అక్కడక్కడే ఉండి ఆ పక్కన ఉన్న ఆటమ్స్ తో కొలిజన్ చేసేసుకుంటూ అక్కడక్కడే తిరుగుతూ ఏమైపోతుంది, మీన్ ఫ్రీ పాత్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవ్వగలిగిన ఆ డిస్టెన్స్ కాస్త డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇమాజిన్, ఓకే, ఇదే కదా మీ పిఎన్ డయోడ్. ఎస్ కాసేపు మీకు అర్థం అవడం కోసం అనమాట. ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకుందాం, ఇక్కడ ఒక బాండ్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, ఇవన్నీ బాండ్స్ అనుకుందాం కాసేపు మీకు అర్థం అవడం కోసం. ఓకే, ఎస్ ఇప్పుడు ఏమైపోతున్నాయి, ఇట్లా మూవ్ అయిపోతుంది, వైబ్రేట్ అయిపోతుంది కదా క్రిస్టల్. సో ఏమైపోతాయి, ఇవి కొంచెం బ్రేక్ అయినాయి అనుకుందాం, అంటే ఇది కూడా మూవ్ అయిపోతుంది, ఇది వైబ్రేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎస్ దీనివల్ల ఇది వెళ్ళిపోయి దీన్ని బ్రేక్ చేసింది అనుకుందాం, దీని నుండి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 అయినాయి కదా, ఈ 3 ఏం చేస్తే అక్కడక్కడే వైబ్రేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి, అంటే ఒకదానికి ఇంకోటి కొలైడ్ చేసుకుంటూ ఇటు వస్తుంది ఇటు వస్తుంది, అక్కడక్కడే కొలైడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ చాలా దూరం ట్రావెల్ చేయాలంటే దానికి ఎవరు అపోజిట్ రాకుండా ఎవరితో కొలిజన్స్ లేకుండా ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఇలా చాలా బాండ్స్ బ్రేక్ అయిపోవడం వల్ల ఆ మీన్ ఫ్రీ పాత్, అంటే ఎలక్ట్రాన్ ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంటే అక్కడక్కడ కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట అవి, అంతేగాని జంక్షన్ వరకు రావు. మనకి కరెంట్ ఎప్పుడు జంక్షన్ ని క్రాస్ చేస్తేనే కదా కరెంట్, అవునా? సో ఇలా ఇక్కడే పీలో ఎన్లోనే అక్కడే వైబ్రేట్ అవుతూ కొలాడ్ అయిపోతూ మీన్ ఫ్రీ పాత్ డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి తప్ప జంక్షన్ ని క్రాస్ అవ్వవు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు జంక్షన్ ని క్రాస్ అవ్వాలంటే యు మస్ట్ సప్లై ఎక్స్ట్రా వోల్టేజ్. అంటే ఇందాకలాగానే అజ్యూమ్ దట్ yes initially you are maintaining a 5 volts అనుకుందాం, కాసేపు 5 volts మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం.
ఈ 5 volts మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు టెంపరేచర్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయిపోతే, ఓకే, ఈవెన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతున్నా ఇక్కడే జరుగుతుంది ప్రాసెస్ అంతా. మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను తప్ప జంక్షన్ ని క్రాస్ అవ్వవు. సో ఇప్పుడు మీకు కరెంట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? జంక్షన్ క్రాస్ అవ్వాలి కదా. క్రాస్ అవ్వాలంటే ఆబ్వియస్ గా మీరు ఏం చేయాలి? 5 volts కన్నా ఎక్స్ట్రా అప్లై చేయాలి. ఓకే, టెంపరేచర్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు 5 volts ఒక కరెంట్ వచ్చింది అని అనుకుందాం, అజంప్షన్ అనుకుందాం. ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుందో ఇక్కడే క్యారియర్స్ మూవ్ అయిపోతూ వైబ్రేట్ అయిపోతూ కొల్లాడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి తప్ప జంక్షన్ ని క్రాస్ అవ్వడానికి కుదరదు అసలు. ఎందుకంటే మీన్ ఫ్రీ పాత్ డిక్రీజ్ అయిపోయి మీరు అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ వల్ల వచ్చిన ఫీల్డ్ కానీ టెంపరేచర్ కానీ అక్కడ ఉన్న క్యారియర్ జనరేట్ అవ్వడానికి ఆ కొలిజన్స్ కోసం యూస్ అవుతుంది తప్ప జంక్షన్ ని క్రాస్ అవ్వవు. సో ఇప్పుడు జంక్షన్ క్రాస్ అయితేనే కరెంట్. కాబట్టి జంక్షన్ క్రాస్ అవ్వాలని వాట్ యు ఇంక్రీజ్ ద సప్లై వోల్టేజ్. ఓకే, అందుకని టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే సప్లై వోల్టేజ్ కూడా మీరు ఇంక్రీజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ yes your avalanche multiplication or avalanche diode is having positive temperature coefficient. Okay, so these are the differences between avalanche breakdown and Zener breakdown. Okay, so anta concept ardhamainda, breakdown concept anda. So emana doubts unte yes definitely comments lo post cheyandi. Okay na, thank you very much. Thank you for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe.